Hello dear students. In the previous class we discussed the introduction of triple column cash book, right? So today we are going to discuss the problems which are relating to triple column cash book. Okay, triple column cash book lo మనం ఒకటి చూసుకోవాలి. జనరల్ గా అకౌంట్ T shape లో ఉంటుంది. This is the debit side, this is the credit side. ట్రిపుల్ కాలమ్ లో మనకు 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డిస్కౌంట్ కాలమ్, క్యాష్ కాలమ్ అండ్ బ్యాంక్ కాలమ్. సేమ్ 3 కాలమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్ కూడా డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ అండ్ క్యాష్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ క్యాష్ బుక్ ప్రకారం what comes in debit? If we received cash, we have to record in the debit side. If we received any amount through the check, we have to record in the debit side. If we pay anything from cash or from a check, we have to record in the credit side. So all the receipts are recorded in the debit side and all the payments are recorded in the credit side. So receipts are all recorded in the debit side and payments are all recorded in the credit side. Okay, cash receipts debit, cash payment credit. Receipts from bank, okay, debit, and payments through the bank credit. Okay, this is a common principle while preparing triple column cash book. Just look at here the question. Prepare a 3 column cash book from the following particulars. 2015 March. Okay, 2015 March. General ga we have to prepare these cash books or subsidiary books for a particular months. So here in the year 2015 we have to prepare the triple column cash book for the month of March. So March 1st, cash in hand and cash at bank. Cash in hand and cash at bank means opening balances of cash and opening balances of bank. Okay, opening balances always we have to record debit side of the triple column cash book. Cash in hand kabatti debit side record cheyali, cash at bank debit side, cash emo cash column, bank emo bank column lo record cheyali. Okay, next cash sales 1900 rupees. Cash sales 1900 rupees. Look at here, if we sold something to the customers, then we will get some amount. So cash sales cheste amount ostunda potunda? Amount business organization ku receive avutundi. Okay, business organization amount తీసుకుంటుంది కాబట్టి we have to record this amount in the debit side of the cash book. Okay, cash receipts ఉంటే డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలన్నాం కాబట్టి సేల్స్ చేస్తే మనకేంటి అమౌంట్ వస్తుంది, మనం బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కు అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. సేల్స్ పర్చేజ్ చేస్తే మనం పర్చేజ్ చేసినాం అంటే అమౌంట్ పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి, రైట్. నెక్స్ట్ ఇష్యూడ్ చెక్ టు బిగ్ బాజర్. సో బిగ్ బాజర్ కు 1800 రూపీస్ పే చేసినాం. ఎట్లా? త్రూ చెక్ కాబట్టి అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం. పే చేస్తే ఏమవుతుంది? అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బుక్ రికార్డ్ చేయాలి. ఓకే, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఓకే, మనం అమౌంట్ పే చేసాం, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఎప్పుడైనా సరే క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ సైడ్ ట్రేడర్స్. రిసీవ్డ్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. రిసీవ్డ్ చెక్, ఇక్కడ క్యాష్ రిసీవ్డ్ కాబట్టి క్యాష్ కాలంలో, చెక్ రిసీవ్డ్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో, అండ్ ఆల్సో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ 150 డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. మన ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్తాం. సాలరీస్ పెయిడ్ బై చెక్ 400 రూపీస్ పేమెంట్ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. క్యాష్ పర్చేజెస్ అమౌంట్ పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. పేడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్, ఓకే, 800 రూపీస్. దీస్ 3 14th ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ 29th ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటింగ్ టు కాంట్రా ఎంట్రీస్. కాంట్రా ఎంట్రీ ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో డిస్కస్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. లుక్ ఎట్ హియర్ ద సొల్యూషన్. దిస్ ఇస్ ద ట్రిపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఆర్ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్. ఈ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ లో ఫస్ట్ డేట్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, ఓకే, డిస్కౌంట్ అలౌడ్, క్యాష్, బ్యాంక్. డేట్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, discount received, cash, bank. These are the columns. Discount allowed is one column, cash oka column, bank oka column. These are the 3 columns. So that is why we are calling 3 column cash book or triple column cash book. ఇక్కడ క్యాష్ రిసీట్ వస్తేనేమో డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి క్యాష్ కాలంలో. అదే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ త్రూ ద చెక్ ఉంటే వీ హావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం డెబిట్ సైడ్. ఒకవేళ క్యాష్ పేమెంట్ ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం, త్రూ చెక్ ఉంటే పేమెంట్ క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలం. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఉంటే డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి, రైట్.
సో లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 11,000 రూపీస్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 20,000 రూపీస్. ఇదేంటి ఏం చెప్పినా మనం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఇప్పుడు 2015 మార్చ్ 1st ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ మంత్. ఎంత బ్యాలెన్స్ మనం తీసుకొచ్చినాం ప్రీవియస్ మంత్ నుండి? క్యాష్ 11,000 రూపీస్, బ్యాంకు 20,000 రూపీస్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎప్పుడు డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడే రికార్డ్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఒకవేళ ఇస్తే క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి బ్యాంక్ కాలం. ఓకే రైట్. లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, క్యాష్ సేల్స్. 1900 రూపీస్. క్యాష్ సేల్స్ అంటే అమౌంట్ వస్తుందా పోతుందా? జనరల్ అమౌంట్ వస్తుంది. క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయము, ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్. క్యాష్ సేల్స్ మీన్స్ సేల్ చేసినాం, మన క్యాష్ వచ్చింది ఎంత? 1900 రూపీస్ క్యాష్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలా? డెబిట్ సైడ్. జనరల్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది క్యాష్ సేల్స్ కు? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. క్యాష్ బుక్ లో చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్, క్యాష్ రికార్డ్ చేయము, టు సేల్స్. సో మార్చ్ 5th 2 సేల్స్ డెబిట్ సైడ్ 1900 రూపీస్ క్యాష్ కాలంలో, 1900 రూపీస్ క్యాష్ కాలంలో రికార్డ్ చేసాం డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ సేల్స్. ఓకే రిసిప్ట్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ మార్చ్ 7th రోజు ఇష్యూడ్ చెక్ టు బిగ్ బాజార్. 1800 రూపీస్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 200 రూపీస్. బిగ్ బాజార్ కి చెక్ ఇష్యూ చేసిన 1800 రూపీస్. అంటే ఏమైంది, బ్యాంక్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మనకు రెడ్యూస్ అవుతుంది. బ్యాంక్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతే ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలా? క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలా. సో లుక్ ఎట్ హియర్, మార్చ్ 7th బై బిగ్ బాజార్. అంటే బిగ్ బాజార్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ బై బిగ్ బాజార్ ఎంత ఇష్యూ చేసినాం? 1800 రూపీస్. సో బ్యాంక్ కాలంలో 1800 రూపీస్. 1800 రూపీస్ ఇస్తే మనకు డిస్కౌంట్ వచ్చింది ఎంత? 200 రూపీస్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసినాము. ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 8th రోజు రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ సాయి ట్రేడర్స్. రిసీవ్డ్ అంటే ఎక్కడ రాయాలా? డెబిట్ సైడ్. ఓకే ఏంటి క్యాష్ రిసీవ్డ్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలంలో. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ చెక్ ఫ్రమ్ సాయి ట్రేడర్స్. చెక్ కూడా వచ్చింది, ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలా? డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలా. చెక్ కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎంత? 150 డిస్కౌంట్ కాలంలో రికార్డ్ చేయాలి. అంటే ఈ కంప్లీట్ గా ఇది మొత్తం ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్ డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మార్చ్ 8th లుక్ ఎట్ హియర్, మార్చ్ 8th. సో టు సాయి ట్రేడర్స్ అకౌంట్. టు సాయి ట్రేడర్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? రిసీవ్డ్ కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డేటర్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటర్ టు సాయి ట్రేడర్స్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. కాబట్టి క్యాష్ బ్యాంకు ట్రిపుల్ కాలంలో డెబిట్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏంటి? క్రెడిట్ లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకొచ్చి జర్నల్ లో క్రెడిట్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయాలి. సో రిసీవ్డ్ ఇక్కడ రిసీవ్డ్ కాబట్టి రిసీవ్డ్ ఏమున్నా డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలా. మనం 1500 రూపీస్ క్యాష్ ఇచ్చిండు, డెబిట్ లో రికార్డ్ చేసిన క్యాష్ కాలంలో. 350 రూపీస్ చెక్ ఇచ్చిండు, చెక్ రిసీవ్డ్ కాబట్టి 350 రూపీస్ బ్యాంక్ కాలంలో రికార్డ్ చేసినాం. అండ్ 150 రూపీస్ డిస్కౌంట్ మనం అలో చేసినాం కాబట్టి డిస్కౌంట్ కాలంలో 150 రూపీస్. ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ ఉంటే ఏం చేస్తాం మనము? ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ ఉంటే డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఓకే క్యాష్ బ్యాంక్ రాస్తాం. ఓకేనా. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? ఆఫీస్ యూజ్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? జర్నల్ ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు అకౌంట్ నుంచి మనం విత్డ్రా చేసిన బ్యాంక్ నుంచి టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఎప్పుడైతే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో డెబిట్ లో ఆర్ క్రెడిట్ లో క్యాష్ బ్యాంక్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనం అంటే కాంట్రా ఎంట్రీ అని అంటాం. కాంట్రా ఎంట్రీ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బుక్. డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. ఎట్లా రికార్డ్ చేయాలి అంటే ముందు మనకు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ రావాలి. జర్నల్ ఎంట్రీ వస్తే సింపుల్ గా రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ అన్నాం కాబట్టి జర్నల్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రాయాలా? టు బ్యాంక్ అని డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, బై క్యాష్ అని క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. చూడండి ఇక్కడ మార్చ్ 14th టు బ్యాంక్. కానీ అమౌంట్ ఎక్కడ రాయాలా? బ్యాంక్ కాలంలో రాయకూడదు. ఎక్కడ రాయాలా? క్యాష్ కాలంలో రాయాలి. టు బ్యాంక్ అమౌంట్ క్యాష్ కాలం.
ఇక లెడ్జర్ ఫోలియోలో దానికి అపోజిట్ గా సి అని పెట్టాలి. సి మీన్స్ కాంట్రా, అపోజిట్ అని అర్థం. ఓకే, సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అమౌంట్ క్యాష్ కాలంలో. సేమ్ మార్చ్ 14th చూడండి, బై క్యాష్ అమౌంట్ ఇక్కడ రాయాలా, బ్యాంక్ కాలంలో. బై క్యాష్ 550 రూపీస్ అమౌంట్ బ్యాంక్ కాలంలో రాయాలి. అట్లనే దానికి అపోజిట్ గా మనం లెడ్జర్ ఫోలియోలో సి అని పెడతాం. సి మీన్స్ కాంట్రా. ఓకే, అదంటే జనరల్ ఎంట్రీ చేస్తే మనం సింపుల్ గా ఇక్కడ టు బ్యాంక్ అని రాయొచ్చు, బై క్యాష్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, టు బ్యాంక్ రాష్ట్రం అంటే అమౌంట్ క్యాష్ కాలంలో రాయాలి, బై క్యాష్ రాష్ట్రం అంటే అమౌంట్ బ్యాంక్ కాలంలో రాయాలి. రైట్, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 18th March 18th, సాలరీస్ పేడ్ బై చెక్. సాలరీస్ పేడ్ బై చెక్. సాలరీస్ పే చేసాం అంటే అమౌంట్ మనకు వస్తుందా పోతుందా, పోతుంది. కాబట్టి ఎక్కడ రాయాలా, క్రెడిట్ లో రాయాలి. క్యాష్ పే చేసినామా, చెక్ ఇచ్చినామా, చెక్ ఇచ్చినాం. కాబట్టి ఎక్కడ రాయాలా, బ్యాంక్ కాలంలో రాయాలి. పే చేసినాం కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో. March 18th, బై సాలరీస్ 400 రూపీస్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 22nd, క్యాష్ పర్చేజెస్ 600 రూపీస్. క్యాష్ పర్చేజ్ చేసినాం, మనం పర్చేజ్ చేస్తే ఆ డబ్బులు వస్తాయా పోతాయా, క్యాష్ వస్తుందా పోతుందా, పోతుంది. పోతే ఎక్కడ రాయాలా, క్రెడిట్. సో March 22nd, బై పర్చేజెస్ 600 రూపీస్ ఇన్ క్యాష్ కాలం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ March 29th, paid into bank. paid into bank. paid into bank జనరల్ ఎంట్రీస్ ఒకసారి చూడండి. paid into bank ఏమొస్తుంది, paid into bank అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. paid into bank అంటే ఏంటి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అంటే బ్యాంకు క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ బ్యాంకు, బ్యాంకు బ్యాంకు, క్యాష్ క్యాష్. ఓకే, ఈ జనరేటర్లో అట్లా వచ్చిందంటే ఏంటి, అది కాంట్రా. కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అంటే ఏంటి, కాంట్రా. కాంట్రా కాబట్టి ఏం రాయాలా, బోత్ సైడ్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్ ఏం రాయాలి, టు క్యాష్ అని రాయాలి. అమౌంట్ బ్యాంక్ కాలంలో రాయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంకు, అమౌంట్ క్యాష్ కాలంలో రాయాలి. ఇప్పుడు March 29, 800 రూపీస్. రైట్, లుక్ ఎట్ హియర్. March 29 టు క్యాష్. లెడ్జర్ ఫోలియోలో సి పెట్టాలి, అమౌంట్ ఎక్కడ రాయాలి, బ్యాంక్ కాలం. సేమ్ March 29th, బై బ్యాంక్, అమౌంట్ క్యాష్ కాలంలో, అమౌంట్ క్యాష్ కాలంలో. లెడ్జర్ ఫోలియో సి అంటే కాంట్రా. కాంట్రా ఎంట్రీస్ ని ఈ విధంగా రికార్డ్ చేయాలి. ఇట్లా సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం కంప్లీట్ గా రికార్డ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. సో డిస్కౌంట్ కాలం, ఈ కాలమ్స్ టోటల్ చేయాలి. డిస్కౌంట్ కాలం ఎంత, టోటల్ 150 రూపీస్, 150 టోటల్ చేయాలి. ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ కూడా డిస్కౌంట్ కాలం ఉంది కదా, టోటల్ 200 రూపీస్ ఉంది, 200 రూపీస్ టోటల్ చేయాలి. అయితే మిగతా వాటిని మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం. డిస్కౌంట్ కాలంలో ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందో అంత అమౌంట్, డెబిట్ సైడ్ ఎంత వస్తే అంతే రాయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత టోటల్ ఉంటే ఆ టోటల్ అమౌంట్ మాత్రమే రికార్డ్ చేసి వదిలేసేయాలి, అంతే. నెక్స్ట్ క్యాష్ కాలంకి వచ్చి, క్యాష్ కాలం డెబిట్ సైడ్ ఒకసారి టోటల్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ ఒకసారి టోటల్ చేయాలి. ఏ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ రాయాలి. జనరల్ గా క్యాష్ కాలం క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే మనం క్యాష్ మన దగ్గర ఉన్న దాంట్లోనే మనం పే చేస్తాం, కానీ ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ పే చేయలేము. ఓకే, సో డెబిట్ సైడ్ ఎంత వచ్చింది, క్యాష్ కాలం టోటల్ అంటే 14,950. కాబట్టి ఇదే బోత్ సైడ్స్ రాయాలి. 14,950, 14,950. ఈ 14,950 నుండి మనం ఈ 600, 800 రూపీస్ డిడక్ట్ చేస్తే మనకు 13,550 రూపీస్ వచ్చింది. ఈ 13,550 ఏమంటామంటే బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ మీన్స్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాష్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాష్ కాలం ఎంత, 13,550. ఈ 13,550 మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ మంత్ కి మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి. అందుకోసమే April 1st టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 13,550 రూపీస్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫార్వర్డ్ చేసి పెట్టినాం. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ మంత్ ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, 550. నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాంక్ కాలంకి రావాలి. బ్యాంక్ కాలం ఏ సైడ్ అయినా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి. క్యాష్ కాలం మాత్రం ఆల్వేస్ డెబిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు బ్యాంక్ కాలంలో టోటల్ చేస్తే డెబిట్ సైడ్ 21,550 వచ్చింది. అట్లనే క్రెడిట్ సైడ్ మనకు 21,550 రూపీస్ వచ్చింది. అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది. ఎంత, 21,150 రూపీస్ ఉంది. సో 21,150 రూపీస్ బోత్ సైడ్స్ రికార్డ్ చేసి దాని నుంచి 1,800, 550 అండ్ 400 రూపీస్ డిడక్ట్ చేస్తే మనకు 18,400 రూపీస్ వచ్చింది. 18,400 రూపీస్ వచ్చింది. దిస్ 18,400 రూపీస్ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ కాలం.
దాన్ని ఏం చేయాలి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్కు మళ్ళీ సేమ్ ఫార్వర్డ్ చేసి పెట్టాలి. చేస్తే ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ యొక్క క్వశ్చన్ అండ్ సొల్యూషన్. ఒకసారి మీరు రికార్డ్ చేసుకునేటప్పుడు ముందు క్వశ్చన్ ఒకసారి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి, లేదా నోట్బుక్లో రాసుకోవాలి. దెన్ మన సొల్యూషన్ చూస్తే ఈజీగా మనకు ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.